बड़े, एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मिला जन त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज का ये विशेष दीवान जिथे सानू उस पंथ के निशाने पिछले 3 दहाकियां तो 1.5 लाख तो ज्यादा खालसा पंथ के वो शहीद सपुत्र सपुत्रियां जिन्हों ने अपना अज दिता है ताकि कौम का आने वाला कल माण मता होए, शान मता होए, उन्होंने याद को असीं समर्पित करते हैं। उत्थे लगभग 2 साल पहला खालसा पंथ के नाल खालिस्तान की कायमी लई मोढे नाल मोढा जोड़ के नाल हम सफर बनने वाले मिस्टर ए शेख जिहड़े कि साडे नाल इत्थे वाशिंगटन डीसी लगभग 18 साल रहे, लेकिन उन्हां दा खालिस्तान प्रति काम, खालिस्तान प्रति झुकाव सानू मिलण तो भी पहला डॉक्टर गुरमीत सिंह औलख जिहड़े अज संगत दे विच विराजमान ने और इस विशेष दीवान असीं उन्हां दीआं कौम प्रति सेवावां लई उन्हां नूं सन्मानित भी करने। उन्हां दे नाल ही उन्हां दी मुलाकात शिकागो विखे हुई, वो इस पासे तुरे ते मैं समझदा भी बहुत बार असीं इतिहास च नवाब मलेरकोटला नूं याद करते हैं कि उसने कदे हां दा नारा मारिया छोटे साहिबजादियां दे लई, पर अज दे साडे इस खालिस्तान दे संघर्ष च भी वो वीर भैणां ने जिन्हां ने बेशक उस सिख धर्म दे विच पैदा नहीं हुए, पर उन्होंने महसूस किया कि इस कौम का भी हक है अपना देश बनाने का, इन्हां दे नाल ज्यादती हो रही है, इन्हां दे नाल धक्का हो रहा है और उन्होंने अपना आप इस पासे समर्पित किया है। उन्हां दी याद नूं भी अज दा दिन समर्पित है और असीं अपने साथियों के नाल विचार करके ये फैसला भी किया कि असीं एक सालाना अवार्ड जिन्हों सिख मुस्लिम फ्रेंडशिप अवार्ड का नाम दिता है, असीं हर साल उस शख्सियत को देंगे जिहड़ी सिख कौम चो भी हो सकती है, बाहरलियां चो भी हो सकती है, जिन्होंने सिख नेशन खालिस्तान की कायमी या पंथक चढ़ती कला के लिए योगदान पाया और उस कड़ी दे विच ही अज असीं पहला सन्मान डॉक्टर गुरमीत सिंह जी औलख प्रेजिडेंट कौंसल ऑफ खालिस्तान नूं जिहड़ा है वो देण दा फैसला कीते। इस गल का भी ध्यान रहे कि पिछले दिनों ही 29 अप्रैल का दिन गुजरे खालिस्तान ऐलाननामा दिवस के तौर पर बहुत सारी थाएं मनाया गया। ग्लैनरॉक न्यू जर्सी दे विच बुधवार जिस दिन यह दिन से विशेष समागम होया जिस दे विच शमूलियत करने का सानू मौका मिले ते असीं इस दिन नूं उन्हां समूह खालिस्तान के शहीदों की याद को भी समर्पित करते हैं जिन्हां ने इस कौमी निशाने जिस ऐलाननामे के मुढ़ले शब्द सन अज तो खालसे का अपना घर खालिस्तान होवेगा, जिथे खालसे दीआं चौकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल होणगे ते 10 नोहां की किरत कमाई करने वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होएगा। उन्हां समूह शहीदों की याद नूं भी असीं अपने ध्यान विच लिआंदे हैं, अपनी अरदास विच लिआंदे हैं। ये सवाल अपने आप तो जरूर पूछने कि एक पासे साडे वो वीर भैणां ने जिन्हां ने अपनियां जानां दे नजराने खालसा पंथ की विगड़ी नूं सवारण दे लई दिते, खालिस्तान की कायमी लई दिते, ते अज कौम कित्थे खड़ी है। अज क्यों इस किस्म की सोच जिवें सारा भजन सिंह जी चाल जिहड़े लगभग 3 दहाकियां तो ही साडे साथी ने उन्होंने शब्द कहे
कि अज किवें एक सोच हावी हो रही है जिहड़ी गुरु हरगोबिंद साहब की मीरी नूं पीरी तो वख करना चाहुंदी। और ये गल कोई किसी होर प्लैनेट ते नहीं वापर रही। इस शहर के अंदर ही वाशिंगटन आने वाले दिनों सैटरडे की पैरेड रखी हुई है। और जिस किस्म दी कंसोआं ने ये यतन है कि खालसे दे आज़ादी के कानसैप्ट नूं, खालसे की सॉवरनिटी के कानसैप्ट नूं इस तो अड कर दिता जाए। पर मेरा अक्सर ये सवाल हुंदा जदों असीं खालसे के हवाले नाल गल करते हैं तो भाई रतन सिंह भंगू साडे पहले इतिहासकार ने जिहड़े भाई मताब सिंह मीराकोट जिन्हां ने भाई सुखा सिंह दे नाल रल के मस्से रंगड़ का सिर वड्ढिया सी, उन्हां दे पोते सन। और उन्होंने प्राचीन पंथ प्रकाश रचिया जिहड़ा अज जे साडे कोल कोई इतिहास है कि सिख मिसलों के वेले की होया जां उस सारे दौर का ते उस दा सब तो प्रमाणिक सोर्स प्राचीन पंथ प्रकाश है भाई रतन सिंह भंगू दा। और बाकी सारे सोर्स बेशक वो तुहारी गुरु खालसा ज्ञानी ज्ञान सिंह दा होए जां भाई संतोख सिंह दा गुरप्रताप सूरज ग्रंथ होए जां उस तो बाद दीयां जिन्नियां रचनावां सब दा मूल सोर्स प्राचीन पंथ प्रकाश है। तो उहदे विच दो तीन बड़ियां दिलचस्प गल्लां ने, हालांकि इतिहास उन्होंने कुंजीबद्ध कीते। उन्होंने एक वाक्य जिहड़ा कि कैप्टन मरे के हवाले नाल दिता है। असीं देखते हैं कि 1809 दे विच अमृतसर की संधि हुंदी है, सतलुज पार दीयां सिख रियासतां अंग्रेज़ां दीयां प्रोटैक्टोरेट बन जांदियां ने, पर वड्डे तीन शहर अंग्रेज़ सीधे अपने कंट्रोल च लै लैंदे ने, जिन्हां दे विच फिरोजपुर है, लुधियाना है ते उहदा बैकअप अंबाला। और उस पीरीयड कैप्टन मरे जिहड़ा कि रेजिडेंट है लुधियाने दे विच, वो ये देखना चाहुंदे कि भाई इन्हां जिन्हां सिखां दे नाल साडा वाह पैना है, वो देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह के राज नूं किवें हड़पना कि इन्हां बारे जाणिया जाए। ये की कबीला है, कौन लोग ने, इन्हां दी जिहड़ी है लेजिटिमेसी की है राज शक्ति की, और इन्हां दा सुभाਅ की है, इन्हां दा मजहब की है। तो उन्हें बूटे शाह नां दे मुसलमान नूं बटाले का रहने वाला उस नूं नामजद किया। भाई रतन सिंह भंगू उस बेल्ट दे विच ही रहिंदे सन। उन्होंने पता लगा कि बूटे शाह ने इतिहास लिखना है मरे दे लई, ਉਹਦੇ ਕੋਲ आए बूटे शाह ਦਾ ਇਹ सुन के खबर और मरे ਨੂੰ उन्होंने कहा कि भी नहीं ये भी चलो लिखे, पर मैं तेनों दसांगा कि भी साडा इतिहास की है। और उस जो उन्होंने कैप्टन मरे ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ लिख के ਉਹੀ साडा प्राचीन पंथ प्रकाश बन गए। और ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ सवाल ਜਿਹੜਾ मरे ने पूछे कि ये ਜਿਹੜਾ राज सिखां ਦੇ ਕੋਲ है कित्थों आया, तुसी ब्लू ब्लडेड हो, तुहाडी जीनियोलॉजी की है, कित्थों तुहाडा राज भाग शुरू हुंदा है। तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिता है। उन्होंने कहा कि ये जिहड़ी साडी बादशाहत है, ये साडी पातशाही है, ये सानू गुरु नानक ने दित्ती। ये सानू असीं किसी दुनियावी राजे की लई पातशाही नहीं लई, ये गुरु नानक की दित्ती हुई पातशाही है। और मैं समझदा है कि साडी उस धरती का मिस्टिक शायर, दरवेश, फिलोसफर प्रोफैसर पूरन सिंह जदों सिख की स्पिरिट नूं कैच करते हैं अपने शब्दों तो बड़े खूबसूरत शब्द उन्होंने कहे कि ये धुरती आजाद सतगुर दे बंदे, कि ये सतगुरु दे बंदे धुरती आजाद ने। इन्हों कोई दुनियावी कौन आया कौन गया उस दे नाल इन्हां दी आज़ादी नहीं जुड़ी हुई, ये धुरती आजाद ने। और साडी रवायत ये सानू याद करवाती है कि हम पातशाही सतगुर दई हन्ने हन्ने लाए, जय जय बह जमीन मल तह तह तख्त बनाए। कि सानू गुरु ने पातशाहत दिती है, सॉवरनिटी दिती है, और असी पातशाहत घोड़े दे हन्ने नाल, घोड़े की काठी नाल बनी हुई है। जिथे जिथे भी सिख बैठदे उत्थे उत्थे तख्त है, क्योंकि सिख अकाल पुरख दे नाल जुड़िया हुआ है। हर सिख सॉवरन है। और जदों असी खालसाई बाणे की गल करते, बेशक अज जिहड़ी बाणी की खूबसूरती है साडियां निहंग परंपरावां चों गायब हो गई, वो तो अंग्रेज़ों ने डिस्ट्रॉय कर दिता है। जदों उन्हां दीयां खुफिया डायरियां ये लिखिया मिलता है कि अकाली फूला सिंह ए फैनेटिक एंड हिज डिसाइपल्स आर वेरी डेंजरस। ये पहले पीरीयड की है, रणजीत सिंह पीरीयड की उन्हां दी जिहड़ी खुफिया जानकारी।
ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਦਾ ਵਹੀਰ ਬਣ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਭੰਗ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫਰਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਕੈਰੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜਾਂ ਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕੌਮ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਸਿੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਲਕਟਾ ਟੂ ਸਮਵੇਅਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਰਾਹੀਂ, ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਿਡਰਤਾ ਸੀ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਨਰਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਕਮ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹੈਰੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਥਾਏ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਉਸ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਕਰਦੇ, ਆਲ ਮੈਨ ਆਰ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਐਟਰਨਲ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਘੜਿਆ ਤੇ 5 ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1699 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਕਾਮ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪਰਥਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਨ गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमरी गुरियाई, जिनकी जात वर्ण कुल माहे, सरदारी ना भई कदाहे, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहां। सो ये जिहड़ा इतिहास का रेवोल्यूशन उस धरती के उत्ते आया, 3 सदियां तो खालसा ना सिर्फ खुद सॉवरन है, पर उस धरती के उत्ते ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਮੁੱਢਲਿਆਂ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਧਾੜਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ 68 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਹਾਕਮ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਨੇ ਕੈਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਬਾਗੀ, ਕਿ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਘੜਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿੱਥੇ, ਉਸ ਲਈ ਜਾਓ ਲੜਦੇ ਤੇ ਜਾਓ ਸੋਵਰਨ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ, ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲेंगे, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਸੋਵਰਨ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਰਾਜ ਕਰਨੇ
ਰਾਜ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਵਾਰੀ ਦੇਗਾ। ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸੇਫਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸੇਫਟੀ ਗਾਰੰਟਿਡ ਹੈ। ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਇਸ ਦਿਓਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਖੱਜਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਖਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਐਸਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਚੌਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਉਸ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੀਲੇ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਸਵਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਦਹੀਂ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਪ ਜੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਵਾਪਰੇ? ਕਦੇ ਉਹੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ ਰੰਨ ਜਾਂਦੀ ਬਸਰੇ ਨੂੰ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਬਸਰਾ, ਬਗਦਾਦ, ਗਜ਼ਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਟਕੇ ਨੂੰ ਰੁਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਹੈਲਪਲੈਸ ਔਰਤਾਂ ਖਾਲਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ? ਆਹ ਮੋਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ। ਔਰਬਿਟ ਬੱਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, 2014 'ਚ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲੇਮ ਭਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਸਰਟਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਬਿਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੈ ਔਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਝੂਠ ਦਾ ਆਲਮ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਹਿਮਾਲਯਨ ਬਲੰਡਰ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਸੇਫ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਖੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ, ਵਿਲ ਆਫ ਦਾ ਗੋਡ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਟੋਟਲ ਇਨਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਟੋਟਲ ਲੁੱਟ-ਖੋ, ਔਰ ਇਹ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਵਾਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ RSS ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ, ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨੋਚਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਤਭੇਦ ਵੀ ਐਟ ਸਮ ਸਟੇਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਕੌਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਲੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਥ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਲਿਆਈਏ। ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤਰ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਕੌਮ ਸੋਵਰਨ ਹੋਏ, ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਤਰੂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਨੂੰ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ US ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਪੋਸਟ 84 ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਡੈਨ ਬਰਟਨ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਕਾਂਗਰੈਸ਼ਨਲ ਰੈਕਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਫੋਰਸੀਬਲ ਕਨਵਰਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 25B ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਾ ਦਸਤਾ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਤਮ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬੇਸ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਐ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਐ, ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੰਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਇਹ ਬੇਸ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਇਹ ਰੂਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਬਣਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਆਨ 2 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 67-68 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਟ੍ਰਾਈ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਖੱਬੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਸੱਜੇ ਮੁੜ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੇਦੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਦੀਨ ਨਾ ਹੀ ਯਕੀਨ ਨਾ ਹੀ, ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫੇਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਡੈਸਟੀਨੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਨਬੀ ਖਾਨ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਰਗਾ ਨਵਾਬ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਗਲ ਟਿਰਨੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਕਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਲੋਕ ਸੌਂ ਗਏ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 15,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਨੇ। ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਨੇਪਾਲ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਠਮੰਡੂ ਵੈਲੀ ਅੱਜ ਵੈਲੀ ਆਫ ਟੈਂਟਸ ਬਣ ਗਏ। ਕੋਈ ਘਰ ਸਬੂਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਿਰੈਕਲ ਬੇਸਡ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਥ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੱਠ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਠਮੰਡੂ ਹੈ, ਨੇਪਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੰਕਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਡਿਬੇਟ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਹਾਰ ਵੀ ਗਿਆ ਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰੌਲਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ੰਕਰਾ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 80% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਗੀ ਸਿੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਗੋਰਖਮਤੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਾਨਕਮਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਇੱਥੇ ਨਾਨਕ ਮੱਠ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਮੱਠ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ, ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮੱਠ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਖੂਹ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਹਾਣੀਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਰਾਮਾਤ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੋਠੋਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋਸਟਲੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਠੋਹਾਰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਪੱਥਰ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਝਿੜਕ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ 1920 ਦੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਟਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਉਸ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਣਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਕ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਾਕਿਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਝੱਖੜ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਆਉਂਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਰੋਕਣਾ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਠਮੰਡੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਉਹਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਪ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮਿਰਾਕਲ ਹੈ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਦੌੜ ਲਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਧਰ। ਔਰ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਤੱਕ ਰੁਕੇ। ਅੱਜ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਵਰਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਟਾਫ, ਉਸੇ ਹੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਫਰਟ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਪਛਾਣ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ, ਅੱਗੇ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ,
पर शायद बहुत घट लोगों को पता है कि जिन्नी डोनेशन तुसी रेड क्रॉस को दिंदे हो उसका लगभग 70% उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चिया के खर्च होंगे। पर जिहड़े तुहाडे बच्चे बच्चियां जाते हैं किते भी राहत कारजां दे लई, जिवें यूनाइटेड स्टेट्स ने हेती के अंदर सुनामी वेले कैटरीना वेले किता अपने कामां तो छुट्टी लैंदे ने, बहुत बारी टिकटां भी आप खर्च करते हैं। सो ये जदों असीं इन्हां बच्चियां बच्चियां नूं उत्साहित करांगे तो फिर अगों दे लई भी जिथे असीं 30 मिलियन सिख नेशन अपनी सॉवरनिटी दे लई लड़ रहे हैं, उत्थे इस समाज सेवा का पक्ष भी, एजुकेशन के हवाले नाल भी जिहड़े बच्चे बच्चियां नूं गुरुद्वारा साहबान दे विच पंजाबी गुरमुखी सिख इतिहास बारे जागरूक करते हैं। बहुत सारे वलंटियर्स ने, उन्हां दीयां बहुत सारी बड़ी सेवावां रैकगनाइज नहीं होंदियां। मैं समझदा कि असीं सारे ही उस आनंदपुर की नगरी अपने गुरु नूं रिझा रहे हैं। जे भाई नंद लाल वांग किसी ने कलम फड़ी हुई है तो वह भी गुरु नूं बड़ा प्यारा लगता है। भाई कन्हैया वांग जे किसी ने पानी की मशक चुकी हुई है वह भी गुरु कलगीधर नूं अपने गल नाल ला के उस दे नाल मरम की जिहड़ी है डब्बी भी दिंदे ने कि भाई साहब जिथे जख्मियां नूं पानी पिआउंदे हो उन्हां दे जख्मां ते मलम भी लाओ। ते जे भाई बचित्र सिंह जिहड़े ने वो आके खलो जाते हैं कि सतगुरु मैनूं दसो मस्त हाथी नूं तुहाडी ताकत दे नाल ही मैं मोड़ सकदा, तो उहदे हाथ च भी वो कुंडलनी वाला बर्छा जिन्होंने नागणी कहा जाता है फड़ाते हैं। तो वह भी उस आनंदपुर की नगरी च अपने प्यारे नूं रिझा रहे हैं। अज दे इस दौर च साडा यह फर्ज बनदा है कि असीं जिथे जिथे भी बैठे घट्टो घट इस गल नूं मद्देनज़र रखते हैं कि हाथी की पैड़ सब की पैड़, साडियां बहुत सारियां समस्यावां का जवाब साडी कौमी आज़ादी है, साडा खालिस्तान है, साडा कौमी घर है। दरियाए जमुना तो वाघा तक वो आज़ाद प्रभु सत्ता संपन्न देश जिथे खालसे दीयां चौंकियां झंडे बूंगे जो जुग अटल होणगे ते 10 नौहां की किरत कमाई करने वालियां दा राज भाग ते पूरा कंट्रोल होएगा। उस खालिस्तान की कायमी के लिए जिन्हों ने अपना जीवन दिते और बड़े यूनीक अंदाज दे विच उन्होंने सेवा की है। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी औलख, सो मैं उन्होंने बेनती भी करांगा कि वो स्टेज पर आउण, उन्होंने असीं समूह सिख संगतां दे बिहाफ ते ऑनर करांगे। बेशक उन्होंने सेहत थोड़ी ढिली है पर उन्होंने स्पिरिट जज्बा और उन्होंने विच कौमी घर की तान हमेशा ही प्रबल रही है। और अज भी इस कमजोर सेहत के विच भी जिवें पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क सिख डे पैरेड सी तो उत्थे जदों मैं इन्हों मिलिया मैं ये कबूलना चाहता है कि मेरे मन के विच इन्ना क वैराग सी कि मैं रात भी कंफर्टेबली सौ नहीं सकिया। मैं महसूस किया, मैं क्या कि अज जदों चार चफेरे किस किस्म की सोच हावी हो रही है तो वो आवाज़ां जिहड़ियां बिल्कुल निडर होके अनवेवरिंग, और डॉक्टर हरी सिंह जी औलख जिहड़े उन्होंने वड्डे भराता ने कल की गलबात दस रहे थे कि मैं 16 साल उन्होंने तो वड्डे तो ये भी जदों मिलते हैं तो पहला सवाल होंदा कि कदों असीं अपने जीवन च खालिस्तान देखांगे कि नहीं देखांगे। मैं समझदा कि ये जनरेशन जिस दे सामने बिल्कुल क्लैरिटी दे नाल अपना निशाना स्पष्ट सी, ये साडे रहनुमा ने, साडे मोढी ने, और सतगुरु रहमत करे अज संगत च असीं इन्हां दी चढ़दी कला दी अरदास भी, सेहतयाबी दी अरदास भी करांगे। तो मैं बेनती करांगा कि डॉक्टर साहब नूं, पर इस तो पहला कि डॉक्टर साहब एड्रैस करें, मैं गुरुद्वारा कमेटी मैंबर्स भी और सर बलविंदर सिंह चट्ठा, भाई नरिंदर सिंह, भाई शमशेर सिंह बेनती करांगा कि इन्हां नूं असीं सन्मानित करना चाहते हैं। और खालसा पंथ की आज़ादी सॉवरनिटी का प्रतीक सरी साहिब है। ये सरी साहिब जिस प्रथाए गुरु कलगीधर पातशाह ने फरमाया खग खंड बिहंडन खल तल खंडन अत रण मंडन वर पंडन पुज दंड अखंडन तेज प्रचंडन जोत अमंडन भाण प्रभन सुख संता करणन किलबिक हरणन दुर्मत धरणन अस शरणन जय जय जग कारणन सृष्ट उबारणन मम प्रतिपारणन जय तेगन जय तेगन जय तेगन। विक्ट्री टू द सॉर्ड। और अरदास भी असीं पढ़ते हैं श्री साहिब जी सहाय ओ सॉर्ड आई सीक दाई प्रोटेक्शन। और ये सच दी तलवार, सच दा किला
ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਔਲਖ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮੁਦਈ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੋਢੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਹੰਸਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ बोले सो साध संगत फतेह साझी करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी क्लास से थोड़ी ढिली आ, वो तो तद मेरी बात तो पता लग गया होना। मैं डॉक्टर अमरजीत सिंह का, मुस्कान नरेंद्र सिंह का, तो इतनी समूची कमेटी तो संगत का बड़ा बड़ा धन्यवादी हाँ जिन्हें मैं इतने सद के ये मान बख्शिया। गुरु रूप साध संगत सिख कौम की चढ़ती कला लई हर सिख का फर्ज बनता, जो वध तो वध कोई सिख कर सकता है उन्होंने करना चाहिए। तो मैं अपने बड़े बड़े धन्यवाद समझदा जोड़ा कोई अज तो 84 तो बाद 85 तो 30 साल हो गए आ ये कौम की सेवा करने का मौका मिले। ये मैं बिल्कुल तुहाडा ऋणी हाँ, तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। आफ्टर लाइफ स्पैन हर एक का लिमिटेड आ, मैं भी 18 साल का हो गया, इस करके पता नहीं उत्तों आवाज खत्म आ जानी आ। लेकिन वो गुरु का हुक्म है, जो आया चले जाएंगे जे जिन्नी देर नहीं आता तो इतने बैठे हैं ताकि दर्शन करी जाने। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुहाडी आज जो तुसीं स्वागत किया ये भी बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बोले सो निहाल। किताबों ने दो US कांग्रेस on Sikh Struggle for Khalistan, यदि कीमत $600 या मेरे को एक बक्सा ना सकने बाकी ना भी चाहिए हूँ और ले लियो। बाकी मैं इंडिया भी भेजियाँ, मोदी ने भी भेजी सी, वो एक्नॉलेजमेंट भी आ गई थी। अपना सिख ट्रस्ट वाले की उन्होंने मैनू एक्नॉलेजमेंट भेजती सी। ये जो इन्ना जुल्म होया जो बाहर हिस्ट्री अपनी प्रिजर्व होंगी आ, ये फिर सानू ये नहीं कह सकते भी उत्थे जी होया कुछ नहीं। जिस तरह कदरी बाबे ने इन्ने काम किए उन्हें बेचारे लिखा पढ़िया नहीं, हूँ आर्टिकल लिखते 100 साल बाद। लेकिन ये उदों आर्टिकल उस दिन या अगले दिन कांग्रेस मैन अपनी स्टेटमेंट आई, लेकिन वैश ब्रैकेट पा रह गया। वो सारा रैकेट जो पिछले 25-26 सालों का इकट्ठा करके ये 2 किताबें छापियाँ और इस करके छापियाँ भी। मैं कभी कल मौका मिल गया, पता नहीं मुझे कुछ छापता कि नहीं छापता। इस करके ये सारी जी अपनी हैगी है जुल्म की लिस्ट इकट्ठी हुई है। तो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। ये किताब हर घर च होनी चाहिए है, ये जरूर इन लै जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।